ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम समस्त को प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। आज गोटे विषय आम आलोचना करवा जे जीशु विषय बाइबल रे अनेक विषय गुड़ाक लिखाई जमीक जीशु को आम मेष शावक बोली कही थाऊ जीशु को आम राजा बोली कही थाऊ जीशु को भविष्य वक्ता बोली आम कही थाऊ एवं जीशु को आम जाजक बोली कही थाऊ। तो एतिकी जो जीशु जाजक राजा भविष्य वक्ता मेष यही समस्त कार्य से निजे करिछंती। पुरातन नियम रे जड़े जाजक हेले आ गोटे मेष आ भविष्य वक्ता सीटे अलगा आ जड़े नाई अनेक भविष्य वक्ता एवं जाजक माने मध्य भिन्न भिन्न अटंती। तो किंतु बाइबल रे जदि आमे देखुचु ए समस्त पदवी जीशु परवर्ती समय रे जड़े ही कार्य करिछंती। तेणु जीशु को विभिन्न उपाधि रे मध्य आमे जानी अछु। तो आजिर आलोचना हबो जीशु और जाजक अटंती। तो से ऊपर आमे केतटा पद को नै आलोचना करिबा। एब्री 6:20 मु पढुची आउ जीशु सही स्थान रे मल्कीसेदकଙ୍କ सदृश्य अनंत कालीन महाजाजक होई आमानंकर अग्रगामी रूपे प्रवेश करियछंती। एटे लेखाइछि जीशु ख्रीष्ट आमानंकर पाई मल्कीसेदक सदृश्य अनंत कालीन जाजक भाव रे से अग्रगति अटंती अग्रगण्य अटंती बोली लेखाइछि। आउ जदि आमे केतरा पद को जदि देखबा सेटे मध्य लेखाइछि जे एब्री 4:14 रे अतएव स्वर्ग समूह मध्य दे गमन करियछंती जे ईश्वरंक पुत्र जीशु से आमानंकर प्रधान महाजाजक हेबारो आस आमे माने आमानंक विश्वास मत को दृढ़ भाव रे धारण करू। आमानंकर महाजाजक जेहेतु जीशु ख्रीष्ट तांको द्वारा आमाने साहस प्राप्त अटू। आउरी जदि आमे देखुचु बाइबल रे जीशु जाजक एवं जीशु महाजाजक अटंती बोली लेखाई। तो ये जो एब्री 6:20 रे आमे देखिलु जीशु होउछंती मल्कीसेदकଙ୍କ सदृश्य अनंत कालीन महाजाजक। देखंतु जीशु ख्रीष्ट मल्कीसेदक नहंती मात्र मल्कीसेदकଙ୍କ सदृश अनंत कालीन महाजाजक अटंती। तो आजिर आमर आलोचना हेबो एही मल्कीसेदक जनक किए ए मल्कीसेदक प्रकृत रे किए आउ मल्कीसेदकଙ୍କ परी जीशु होउछंती अनंत कालीन महाजाजक। तो आजिर आलोचना में देखिबा जे मल्कीसेदक प्रकृत रे महाजाजकटी किए। तेणु आमे देखिबा से एब्री 7 पर्व को आमे जिबा मल्कीसेदक जड़े जाजक थिले बोली बाइबल कहे। तेणु तांको विषय आमे देखिबा एब्री 7:1 एही मल्कीसेदक सालेम रो राजा ओ परात्पर ईश्वरंक जाजक थिले। से अब्राहम राजा मानंकु संहार करी प्रत्यावर्तन करिबा समय रे ताहांको संगे साक्षात करी आशीर्वाद करिथिले। देखंतु एठारे कोन होईची अब्राहमंक सहित एई सालेम रो राजा जो सालेम रो अर्थ जोटा कि जेरूशलेम एई सालेम रो राजा जे कि मल्कीसेदक ये होउछंती ईश्वरंकर महाजाजक बोली लेखाई। एहार अर्थ होउची एहा को ईश्वर बाछिछंती। एई मल्कीसेदक जाजकंकु कोनोसी मनुष्य बाछि नाही ये होउछंती ईश्वरंक द्वारा बछा जाइथिबा जणे जाजक अटंती। एवं से कौन कले जते बड़े अब्राहम लटन को उद्धार करिकी जो अन्य राजा मान को युद्ध करिकी फेरी आसुथिले सही समय से अब्राहम को भेटी थिले और ये होउछंती प्रकृत रे मल्कीसेदक जाजक जे कि ईश्वरंक द्वारा बछा जाइथिले। तेणु आमे देखुचु 3 पद को जदि आमे देखबा नाइ 2 की देखबा अब्राहम मध्य ताहांकु समस्त पदार्थर दशमांश देइथिले। अनुवाद कले एहार नामर प्रथम अर्थ धर्मराज
ଦ୍ୱିତୀୟର ସାଲେମର ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ରାଜା। ତ ଅବ୍ରାହମ ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକଙ୍କୁ ଦଶମାଂଶ ବି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଲେମର ମହାଯାଜକ, ସାଲେମର ରାଜା ବା ଧର୍ମରାଜ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। 3 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ ମାନେ ବା ମଲ୍କିସେଦକ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯିଏକି ଅବ୍ରାହମକୁ ଭେଟିଥିଲେ, ସେଇ ଯାଜକ ବିଷୟରେ 3 ପଦ କ'ଣ କହୁଛି? ଏମାନଙ୍କର ପିତା କି ମାତା କି ବଂଶାବଳୀ କି ଅବା ଆୟୁର ଆରମ୍ଭ ଓ ଜୀବନର ଅନ୍ତ କିଛି ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ କରାଯାଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି। ତ ବାଇବେଲରେ ଏହି ମହାଯାଜକ ମାନେ ମଲ୍କିସେଦକ ମହାଯାଜକଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କର ବଂଶ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଯାଜକର ଜନ୍ମ କାହାଠାରୁ ହେଲା, ସେ କାହାଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା କିଏ, ତାଙ୍କର ବଂଶ, ଆଉ ସେ କେବେ ମରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏହି ଉପରେ ବାଇବେଲ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ ଯାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ଶେଷ ନାହିଁ, ଆଙ୍କର ବଂଶ ଉପରେ ବାଇବେଲ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ଉପରେ ବାଇବେଲ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କୁ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦି 14 ପର୍ବରେ। ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି 14 ପର୍ବ। ଆଦି 14 18ରୁ 20। ଆଦି 14 18ରୁ 20। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଆପଣା ଜ୍ଞାତି ଧରା ହୋଇ ଯିବାର ସମାଚାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷିତ ଆପଣା ଗୃହଜାତ 318 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଶତ୍ରୁଗଣର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦାନ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ 2 ଦଳ କରି ରାତ୍ରି କାଳରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୁଣି ଦମେଶକରେ ଉତ୍ତରସ୍ଥିତ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗଡ଼ାଇଲେ। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣାର ଜ୍ଞାତି ଲୋଟ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ। 17-18 ଏହି ରୂପେ ଅବ୍ରାହମ କର୍ଦଲାୟମକୁ ଓ ତାଙ୍କର ସହାୟ ରାଜଗଣକୁ ଜୟ କରି ବାହୁଡ଼ିଲା ଉତ୍ତାରେ ସୋଦମର ରାଜା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସାବିପଦା ରାଜାର ପଦାକୁ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସାଲେମର ରାଜା ମଲ୍କିସେଦକ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେ ସର୍ବପରିତଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ଲଟ ପରସ୍ପର ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଏ ଲଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଅବ୍ରାହମ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ପରାସ୍ତ କଲେ। ପରାସ୍ତ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ ଯିଏକି ମଲ୍କିସେଦକ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ସେ ରୁଟି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ହଠାତ୍ ଏଇ 14 ପର୍ବ ଆଦିରେ ତାଙ୍କେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ, ଏମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ବଂଶଗତ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମଲ୍କିସେଦକ ଜଣେ କେବେ ମରିନାହାନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ଆସିଲେ, ସେ ଯାଜକମାନଙ୍କର କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ବି ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାକୁବର 12 ଜଣ ପୁଅ, 12 ଜଣ ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ବା ଲେବି ବଂଶକୁ ପୃଥକୀକୃତ କରାଗଲା।
अलगा करागला कौन पाई से माने जाजकत्व काम करिवे से माने जाजक काम करिवे किंतु जेतेबेले से माने जाजक काम करुथिले बाइबल कहूची कि से माने जणे एका लेवी एका जाजक हेले नाही परवर्ती समय अन्य माने जाजक हेले अन्य माने कोन तांकर वंश रे ही अन्य माने जाजक हेले बोली लिखा है आमे देखिबा एब्री 7:11 रे आहुरी मध्य जेहु लेवीय जाजकत्व अधीन रे लोक माने व्यवस्था प्राप्त हेले सही जाजकत्व द्वारा जदि सिद्धि लाभ हुंता ताहले हारणक श्रेणी अनुसार गणित न होई मल्कीसेदेकक सदृश अन्य जणे जाजक उत्पन्न हेबार आउ कोन आवश्यक थिला तेणु एठारे कोन लिखाई माने जतेबेले लेवी वंश को जाजक वंश करागला सेठारे जो जाजक जनक बछा गले से जदि अनंत काल रही थांते बा मरी न थांते तेबे परवर्ती समय हारण कोन आसी थांते कि तापर अन्य जाजक माने कोन आसी थांते कि नहीं तेणु कहिबार विषय कोन जतेबेले कि पुरातन नियम रे बा मोसांक समय रे जो जाजक माने बछा जाउथिले सेमानंकर गोटे बाछिबार समय थिला तांकर वंश भी अछि लेवी वंशरू से माने आछंती एवं तांकर मृत्यु भी अच्छी से माने मरी जाइछंती एवं तांको मला परे आउ जणे जाजक मध्य आसीछंती एवं बयस अनुपात रे मध्य देखिले से मानकर 30 रु 50 वर्ष मध्य रे से जाजक काम करूथिले बोली लिखाई आबे जाजक माने किए ए माने मनीष एवं ईश्वरक सहित मध्यस्थर जीवन कार्य करंती मध्यस्थर कार्य करंती पाप क्षमा निमंते बलि उत्सर्ग करिवार कार्य माने करुथिले तेणु एही जो जाजक माने निजे निजे नाही से माने मशांक द्वारा बछा जाउथिले आ से मानकु बछा जाउथिला से मानकु स्नान करा जाउथिला आ से माने परवर्ती बलि कार्य रे अंश ग्रहण करुथिले एवं एही जाजक मानकर मध्य विभिन्न प्रकार थिला साधारण जाजक किबा महाजाजक किए तो बलि करिया पाई कार्य को करवा लोक किए तो बलि करिकी महापवित्र स्थान प्रवेश करवा ए प्रकार जाजक माने थिले तो मोटामोटी कहबा गले जो माने कि वंशगत अनुसार जो मानकर कि वंश अच्छी बा लेवी वंश जो जाजक माने आसीथिले से मानकर आरंभ अच्छी शेष अच्छी आउ से माने अनंत कालीन जाजक हेई पारि नांती किंतु बाइबल रे जदि आमे देखिबा एही कारण पई गोटे अनंत कालीन जाजक आसीबाकू पड़िला जहा कि जीसु को आमे देखुछु बाइबल रे तेणु जीसु होचंती अनंत कालीन जाजक आ गोटे आमे देखिबा से एब्री 7:23 का देखंतु 7:23 सही जाजक माने तो बहु संख्यारे नियुक्त होई अछंती कारण मृत्यु सेमानकु चिरस्थायी हेबाकू देई नाही देखंतु मशांक द्वारा जो जाजक माने बछा गले लेवी वंशर जो जाजक माने आसिले से माने बहु संख्या रे बछा जाउथिले बोल लिखाई छि एवं मृत्यु सेमानकु चिरस्थायी जाजक हेबा निमंते सुजोग देई नाही बोली लिखाई छि तेणु सेई जाजक माने जो कि लेवी वंशर आसीथिबा जाजक माने से माने चिरकाल रही नांती आ मृत्यु सेमानकु चिरकाल पय जाजक तो हेबार सुजोग देई नाही किंतु बाइबल रे जदि आमे देखिबा जीसु जेहेतु महाजाजक भाव रे आसिले से किए से होचनी मल्कीसेदेक सदृश केमिति देखंतु आमे जो मशांक समय जो जाजक मानकु पाइलु जे कि मशा बाछि थिले तेमा सेमानकु तैल अभिषिक्त करिकि स्नान करिकि जो जाजकत्व करुथिले बा सेमानकु विभिन्न प्रकार पद्धति रे नियुक्त करुथिले से जाजक मानकर आरंभ अछि शेष अछि सेमानकर वंश अछि आउ से माने बहु संख्या रे थिले लिखाई कहीं जड़े मला पर आउ जड़े पला मला पर आउ जड़े एम अनेक जाजक माने आसिले बोल लिखाई किंतु एई जाजक माने आसीबा पूर्वरु माने एई जो लेवी वंशर जाजक माने आसीबा पूर्वरु से गोटे अनंत कालीन जाजक बाइबल रे देखा देइथिले अनंत कालीन जाजक सेठी थिले से किए से होचंदी मल्कीसेदेक जाजक से केबे देखा देले ना आदि 14 पर्व रे ही अब्राहम को भेट होइथिले तो सही समय मशा आसी ना कि व्यवस्था आसी ना कि जाकुबर वंश उत्पन्न है ना लेवी वंश आसी ना किंतु ता पूर्वर से गोटे ईश्वर जाजक भाव में प्रकाशित होते जे कि अनंत कालीन जाजक अटंती तेणु आमको मन रखा पड़ो जे अनंत कालीन जाजक बा
এই যে ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଜକମାନେ ଆସିଲେ, ଲେବି ବଂଶ ଠାରୁ ଆରୋନ ଠାରୁ ଆସିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଶେଷ ଅଛି। ଏମାନେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଲେବି ବଂଶକୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାଜକ, ସେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ହେବେ ଅନେକ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ରୀତିନୀତି ଦିଆଗଲା ବା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ବି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯାଜକତ୍ୱ ଲେବି ବଂଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ଧୂପ ଦେବାଟା କ'ଣ କ'ଣ କରିବାଟା ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ଯାଜକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମଶାଙ୍କର ବଂଶରୁ ବା ଲେବି ବଂଶରୁ ନୁହେଁ, ବା ମଶା ବାଛି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ବଛା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆମେ କୌଣସି ଶପଥ ହିଁ କରେଇନୁ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଶପଥ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଏବ୍ରି 7:12 ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାଜକତ୍ୱ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଯାଜକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯାଜକ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଅଲଗା ଯାଜକମାନେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମହାଯାଜକ ଭାବରେ ଆସିଲେ ତ ତାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହୋଇକି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇବେଲରେ ଏହି ସତ୍ୟତା ନ ଜାଣି ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରାତନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ୍ରମଣୟ କରନ୍ତି। ବା ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ, ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ, ଯାହାକରି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ଶେଷ ନାହିଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ଶେଷ ନାହିଁ। ଯଦି ମରିୟମ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ। କେଉଁଟେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଭିତରେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯଦି ଯାଜକତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯଦି ଯାଜକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ମନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଗିର୍ଜା କରିଥାଉ। ନିଜକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫିଲିଂ ଆସେ, ଯେଉଁ ଭଲ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେତିକିରେ ଆମେ ରହିଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି କ'ଣ ପରେ କ'ଣ ଘଟିଛି, କେଉଁ ଯୁଗ ପରେ କେଉଁ ଯୁଗ ଆସିଛି, ଆଉ କେମିତି ଯାଜକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବାଇବେଲର ସତ୍ୟତା ଆମେ ଜାଣିବା। 13 ପଦ, ଯେଣୁ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସମସ୍ତ କୁହାଯାଏ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର କେହି କେବେ ବେଦୀର କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏକି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ମଲ୍କିସେଦକ, ତା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେ ଯୀଶୁ ହିଁ ମଲ୍କିସେଦକ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଯାଜକ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କିଏ ବି ଯାଜକ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ କିଏ ଥିଲେ, ସେ ତ ବଂଶରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଯାଜକ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କେ ତାପରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। 14 ପଦ କହୁଛି, କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯାଜକତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଶା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଜିହୁଦା ବଂଶରୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ଯାକବର 12ଟା ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଜିହୁଦା ଜଣେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଙ୍କେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ମଶା ଜିହୁଦିଆ ବଂଶଠାରୁ ଯାଜକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଆଉ ସେ ଯାଜକତ୍ୱ କଲେ, ସେ ମହାଯାଜକ ହେଲେ, ମଲ୍କିସେଦକ ସଦୃଶ ହେଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ 15 ପଦ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ମଲ୍କିସେଦକ ସଦୃଶରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଆଉ ଜଣେ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିଏ? ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ତେଣୁ ମଶାଙ୍କ ସମୟର ଆଉ ଲେବି ବଂଶର ଯାଜକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ହେଇସାରିଛନ୍ତି।
ଏବେ ତାଙ୍କେ ଜୁନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 17 ପଦ ନାଇଁ 16, ସେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଅକ୍ଷୟ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ। ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, ମଶା ସେଟା କଲେ, ସେଟା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ମହାଯାଜକ ହେଲେ ସେ ଜୀବନର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଛା ଗଲେ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ। ଯଦି ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଯାଜକର ଯଦି ଆମେ ଧରି ବସିଛୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ, ତେବେ ସେମାନେ ତ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଂଶଗତ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଙ୍କେ କ'ଣ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ମଜବୁତ ନୁହନ୍ତି କି, ବେଶୀ ଅଟଳ ନୁହନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯାଜକ। ମଲ୍କିସେଦକ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 17 ପଦ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ତୁମେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ। ତୁମେ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କାହା ବିଷୟରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି 110:4, ଗୀତ ସଂହିତା 110:4। ସଦାପ୍ରଭୁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟଥା କରିବେ ନାହିଁ, ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟ। ଏଇଟେ ଆଗରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେ ସେ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ଯେ ଯିଏକି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯାଜକ ଅଟ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍କିସେଦକଙ୍କ ଯାଜକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ କିଏ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ, ଯାହାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ 14 ପର୍ବରେ ଆଦି 14ରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଙ୍କର ଜାଗା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଲେ। ତେଣୁ ମଲ୍କିସେଦକ କହିବାର ଅର୍ଥ ବା ମଲ୍କିସେଦକ ଯାଜକ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଯେହେତୁ ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଆଙ୍କର ବି ଶେଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଙ୍କେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଯାଜକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଯାଜକତ୍ୱ ରହିଲେ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ହେଇଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କୁହେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେ ଏବ୍ରୀ 7ରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, 7:18, ଏଥିରେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳ ନିଷ୍ଫଳ ହେବାରୁ ତାହାର ଲୋପ ହେଇଛି। ଦୁର୍ବଳ ଓ ନିଷ୍ଫଳ ହେବାରୁ ତାହାର ଲୋପ ହେଇଛି। କାହିଁକି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଯାଜକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନଟା ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ। 19, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ କରିନଥିଲା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଭରସା ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ କରିନଥିଲା, ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରରେ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇବେଲର ସତ୍ୟତା କ'ଣ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ, ସେଠି ଯାଜକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ମାନିବା ଦ୍ୱାରା, ନୂତନ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯାଜକ ଯିଏ ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକରେ ରହିକି ଜୀବନ କାଟିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ପ୍ରଭୁ,
अनुग्रह कर केते गुरुत्वपूर्ण आ राज्यर सुसमाचार भितर ए प्रकार अच्छी निजे जानिबा संगे संगे अन्य मान को जनवाक साहाय्य कर प्रार्थना जीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु आमेन। रहुची नमस्कार।